हिरण्यनागदेवेनान्येदतामेभ्यो देवान्तरये नमो नमो रुद्राय ददामिने नेत्राणां पदये नमो नमः सूदाय गन्ध्याय वनानां पदये नमो नमो रोगिणाय तमलये
प्रचोदयात् स्वाहा ओम सिंहध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात् स्वाहा ओम सिंहध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात् स्वाहा ओम सिंहध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात् स्वाहा ओम सिंहध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात् स्वाहा ओम सिंहध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात् स्वाहा ओम सिंहध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात् स्वाहा ओम सिंहध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात् स्वाहा ओम सिंहध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात् स्वाहा ओम सिंहध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात् स्वाहा ओम भद्रकाली कुंभट ओम भद्रकाली कुंभट ओम भद्रकाली कुंभट ओम ईशानकुमारी स्वाहा ओम ईशानकुमारी कुंभट ओम ईशानकुमारी कुंभट ओम ईशानकुमारी कुंभट ओम तत्पुरुषगौर्यै स्वाहा तत्पुरुषगौर्यै कुंभट ओम तत्पुरुषगौर्यै कुंभट ओम तत्पुरुषगौर्यै कुंभट ओम अघोरगंगायै स्वाहा ओम अघोरगंगाय कुंभट ओम अघोरगंगाय कुंभट ओम अघोरगंगाय कुंभट ओम वामदेव अंबिकायै स्वाहा ओम वामदेव अंबिकायै स्वाहा कुंभट ओम वामदेव अंबिकायै कुंभट ओम वामदेव अंबिकायै कुंभट ओम सद्योजातकनाम्बिकायै स्वाहा ओम सद्योजातकनाम्बिकायै कुंभट ओम सद्योजातकनाम्बिकायै कुंभट ओम शिरोमणिलिन्ने कुंभट ओम शिरोमणिलिन्ने कुंभट ओम शिखाचक्रन्यै स्वाहा ओम शिखाचक्रन्यै कुंभट ओम शिखाचक्रन्यै कुंभट ओम शिखाचक्रन्यै कुंभट ओम कवचपासाङ्गै स्वाहा ओम कवचपासाङ्गै कुंभट ओम कवचपासाङ्गै कुंभट ओम कवचपासाङ्गै कुंभट नेत्रकटिनी कुंभट ओम अस्त्रसंज्ञकायै स्वाहा ओम अस्त्रसंज्ञकायै कुंभट ओम अस्त्रसंज्ञकायै कुंभट ओम ऐं ह्रीं श्रीं भद्रकाल्यै स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं भद्रकाल्यै स्वाहा पूर्य सकुसं ध्रुवं शङ्खवत्सङ्गुडीकृत्य पुष्पदामभिरणं कृत्य सर्वमेवाप्नोति अतो इयं मयि पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ ऐं ह्रीं श्रीं भद्रकाल्यम्बिकायै वौषधि अभिषेकं समर्पयामि नमः रजनीसूर्ण आमलकसूर्ण क्षीर अभिषेकं समर्पयामि नमः स्वाहा ओम गौरी विमाय दल्लानि लक्षद्वेदपदीपदीजाजदुष्पदे अट्टापदे नवपदे भगवद्पदे दगस्राक्षरापदमे व्योमन् ओम ऐं ह्रीं श्रीं भद्रकालीम्बिकादेवी वस्त्रोपचारं समर्पयामि नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं भद्रकालीम्बिकादेवी नमः मांगल्यं समर्पयामि नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं भद्रकालीम्बिकादेवी नमः पुष्पमालां समर्पयामि नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं भद्रकालीम्बिकादेवी नमः स्वर्णपुष्पं समर्पयामि नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं भद्रकालीम्बिकादेवी नमः लाजपुष्पं समर्पयामि नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं भद्रकालीम्बिकादेवी नमः मन्त्रपुष्पं समर्पयामि नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं भद्रकालीम्बिकादेवी उपचारं समर्पयामि नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं भद्रकालीम्बिकादेवी नैवेद्यं समर्पयामि नमः स्वाहा ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यत्पूजयन्तमया देवं परिपूर्णं समस्तुते प्रार्थना पुष्पं समर्पयामि नमः स्वाहा ओम आंगरे द्वर्ण रजनी
सहस्रयाम् चन्द्राङ्ग्रन्मये लक्ष्मी जातवेदो महावः कामावर जातवेद लक्ष्मीमनवकामिने यस्याग्रण्यं बिन्धेयङ्गामस्वम्बुरिदानकम् अश्वभूर्वानदमभ्यां कस्तिनारप्रबोधने श्रियं देवी ममर्पये श्रीवादेवी गुजरा ॐ ऐन्द्रीन्द्रीं भद्रकालीम्बिकादेवी नमः दारागोमं समर्पयामि नमः स्वाहा Hallelujah.
சிவாச்சாரிய பெருமக்களுடைய திருக்கரத்திலே அந்த தீப ஜோதி நமோ நமோ என்ற தரிசனம் அற்புதமாக தத்துவமாக அமைந்து வருகிறது. எல்லா அடியவர்களும் அரோகரா அரோகரா என்ற கோஷம் செய்ய பத்திரகாரியாக துர்காவாக பராசக்தியாக பரிபாலனியாக நித்த சுரூபியாக புதிய ராஜேஸ்வரியாக புதிய முசரியாக வீரவர்த்தினியாக விகலினியாக சத்தியவாசனியாக நித்திய கண்ணி தயாவதியாக இருக்கின்ற ஒளிகண்டி வல்லாமுடன் செம்மதியாருக்கு அற்புதமாக தத்துவமாக பொருந்தர யாகசாலையிலே தீவிர தரிசனம். हरिः ओम अग्निनाय गौरवगिरांगनाथाय वनपरमः ओरारकदारमणं हरिः ओम हेत्वायत्वाय नमः वत्तरे वामसमिदा प्रापेरते அந்த
நாடகத்தினுடைய நாயகி
திரகாளி அம்மனுக்கு திரகாளி அம்மனுக்கு
கிடைக்க இருக்கிறது. இப்பொழுது எல்லா ஐயவர்களும் இந்த மண்டபத்தில் எல்லோரும் இந்த ராவியை கலந்து கொண்டு அம்பிகையுடைய பூரணமான ஆகவே மண்டபத்தோடு நன்கு வழிபடுவோம். ஓம் ஹ்ரீம் மகாலட்சுமி நம. தர்ப்பணே சந்திரமா ஓம் மகாம் சிவாய நம. கௌः ஆகாமோ அக்மன்னுத பத்ரமக்கஞ்ச சீதந்து கோட்டேன நயம் தஸ்மை பிரஜாபதி புரூபாசமோ. ஓம் த்ரயத்ரிம்சத்கோடி தேவதாभ्यो நமः. பிராமணாः சுமங்கலே ஓம் ஹ்ரீம் சுமங்கலேभ्यो நமः. ராஜா ஓம் மகாராஜாய தே நமः. சன்யாசி ஓம் குருभ्यो நமः. யஜமான் சர்வஸ்ய ஜெய் சர்வஸ்ய பக்தஜனாः நமோ வக்கிரேभ्यो குருभ्यो நமோ வக்கிரேभ्यो நமோ ஜின்மகேभ्यो நமோ அனிர்ஹேभ्यो நமோ மத்யேभ्यः सर्वभक्तजनेभ्यो नमः. सकलाराधने सकृतं सर्वेषां नीराजनं दर्शयेति. देवताभ्यो नमः. சிவபரம் அளித்த
Gracias.
இப்பொழுது எங்களுடைய கும்பாபிஷேகத்தில் பொய்கண்டி மருதாமலம் திருவள்ளுவர் சிறு பத்திரகாளியம்மாள் தேவஸ்தான புனராவர்த்தன கட்டவர்த்தன அனுபவ வருஷத்தில் கும்பாபிஷேகம் திருவிழாவிலே கலந்து சிறப்பித்து பல மாற்றங்களை செய்வதற்காக எங்களுடைய நாட்டிலே தெளிவுகளை திருக்காடு தேவஸ்தானத்தினுடைய தலைவர் செஞ்சல் செல்வர் கலாநிதி திருமுருகன் செல்வர்கள் தந்திருக்கிறார். அவர்களோடு எங்களுடைய வணக்கத்துக்குரிய தொழிலாளர் இவர்களை நாங்கள் முதலில் வழங்கி நெய்யத்தோடு வரவேற்று அவர்களுடைய அந்த ஆன்மீக செய்திகளை நாங்கள் அறிவிக்கிறோம். ஆகவே இந்த வகையில் எங்களுடைய வணக்கத்துக்குரிய
கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றிருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த அம்பிகையுடைய இவர்களுக்கு சான்றாகவே வேறு எதுவும் கிடையாது. ஆகவே எங்களுடைய கும்பாபிஷேக நிகழ்வு குறுகிய காலத்திலே ஒரு 3-4 மாதத்துக்குள்ளே பாலஸ்தாபனம் செய்யப்பட்டு இந்த கும்பாபிஷேகத்தை செய்ய வேண்டிய ஒரு ஜீவனுக்கு எங்களுக்கு கிடைத்தது. அடியே எந்த விஷயங்களாக இருந்தாலும் எனக்கு தெரிந்தாலும் தெரியாவிட்டாலும் என்னுடைய மதிப்புக்குரிய குருநாதர் கங்காளரையாவுடைய அணுகி ஆராய்ந்து அதுபோல எங்களுடைய சிவானந்த சர்மா அவருடையும் கலந்துரையாடி நாங்கள் இந்த தீர்மானத்தை எடுத்தோம். இன்றைய தினம் இந்த கும்பாபிஷேகத்தை செய்யலாம் என்று நாங்கள் முடிவெடுத்தோம். அஸ்வினி நட்சத்திரங்களிலே முதலாவது நட்சத்திரம் இன்றைக்கு திங்கட்கிழமை அம்பாளுக்குரிய நாள். இப்படியாக எத்தனையோ சிறப்புகளை எல்லாம் எத்தனையோ இடங்களில் எல்லாம் மங்களகரமான நிகழ்வுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே இந்த நாளை நாங்கள் 3 பேரில் கூடி ஆராய்ந்து ஒரு சிறப்பான நாளாக தெரிவு செய்தோம். இறைவனுடைய திருவிழாக்களுக்கு கிடைத்தது. அதன் பிரகாரம் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை எல்லாம் செய்து அம்பாள் வழிகாட்ட எங்களுடைய ஆலய பரிபாலன சபையினர் எங்களுடைய எல்லாருக்கும் அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் கௌரவத்திற்குரியவராக திருவாளர் சிவநாதன் சங்கர் அவர்கள் இந்த ஆலய பொறுப்பை ஏற்ற காலத்தில் இருந்து இன்று வரைக்கும் எத்தனையோ விதமான முன்னேற்றங்களையும் சிறப்புகளையும் இந்த பத்திரகாளியமாக பெற்றிருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு சான்று வேறு தேவையில்லை. உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் இந்த ஆலயம் எப்படி இருந்தது, இன்று எப்படி இருக்கிறது, இன்னும் எப்படி சிறப்பாக முன்னோக்கி போகும் என்பதை அம்பாளுக்கு காட்டிவிட்டார். நிச்சயமாக மனதிலே உறுதி வேண்டும், வாக்கிலே இணைய வேண்டும், நல்லது செய்ய வேண்டும். இந்த 3 விதமான குணங்கள் எங்களிடத்தில் இருக்குமா இருந்தால் எந்த விதமான துன்பமும் அணுகாது. ஆகவே எத்தனையோ விதமான துன்பங்களுக்கு மத்தியிலே விமர்சனங்களுக்கு மத்தியிலே இந்த ஆலயத்திலே இந்த கும்பாவதி நடக்குமோ நடக்காமோ சொல்லி அடியாக தெல்லித்துறை முக்கியம்மா தேவஸ்தான அலங்காவலராக தலைவராக இருக்கின்றவர் எத்தனையோ விதமான பாராட்டுகள் பத்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது. ஆனால் என்றும் எளிமையான முறையில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அம்பாவோட அடிமை அம்பிகை தாசன். ஆகவே எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய ஆசிரியர் கலாநிதி திருமுறையாளர் இங்கே எங்களுடைய ஆலயத்தினுடைய அதிபாத ஸ்தல தலைவர்கள் அனைத்ததும் பிரகாரம் என்னுடைய அன்பான கோரிக்கையை வைத்து பல சிரமங்களுக்கு மத்தியிலே இன்றைய தினம் பல இடங்களிலே மழை பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது. பாதைகள் எல்லாம் கஷ்டம். அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையிலே இன்றைய தினம் இங்கே வந்து கலாநிதி 6 திருமுருகனுக்கு தலைவர் பொன்னாடை போட்டி கௌரவிக்கிற காட்சி. ஒன்றும் பார்வதி பதியே அழகாக அற்புதமாக. அடுத்தபடியாக எங்களுடைய தோழர்களுக்கு அங்கே எடுத்து தந்தார். நான் மறக்க மாட்டேன். நான் இந்த அவருக்கு அழைப்பை கொண்டு போனேன். அவர் இல்லை, விளக்கமாக நாம் சொல்லிவிட்டார். ஆகவே நான் கொண்டு போன அழைப்பை அங்கே ஒரு இடத்திலே அடையாளப்படுத்தி வந்தேன். மீண்டும் அவருடைய ஆலயத்தினுடைய தலைவர்களுக்கு சொல்லி அவர் மூலமாக இந்த செய்தியை அனுப்பி அவரையும் இங்கே அழைத்தவர்கள் சொல்லி நாங்கள் திரும்பினோம். நாங்கள் 3 பேரையும் முக்கண்ணாக பார்க்கிறோம். ஒன்று நல்ல ஆதீனம், 2வதாக எங்களுடைய ஆதிமுறையாளர்கள், 3வதாக தொண்டுநாத சுவாமிகள். 3 பேரை ஒரே சமூகத்திலே உங்களுக்கு முன்னாலே அழைத்து அவருடைய ஆசிரியர் பெறுவதற்கு காத்திருந்தோம். ஆனால் அவருடைய உடல்நல குறைவு காரணமாக அவர் சாயங்காலம் ராத்திரி 7 மணிக்கு வந்து எங்களுக்கு ஆசிரியர் வழங்கி சொன்னார். வாத்தியார் அவர்களும் சுவாமிகளும் இன்றைய வாரத்தில் சொன்னார்கள். ஆகவே அவர்கள் இங்கே வந்ததை நாங்கள் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியடைவோம். எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை ஆதரவை எடுத்துக்கொண்டு எங்களுடைய ஆலயத்தின் சார்பாக நடுராஜா பாஸ்கர சோதி அவர்கள் பொன்னாடை போட்டி கௌரவிக்கிறார்கள். ஓண்டமம் பார்வதி பதியே விருதை 6 திருமுருகன் அவர்களுக்கு வழங்கி கௌரவித்தது. ஒரு சாதனை தமிழர் என்றால் தமிழ் துறையிலும் சைவத்துறையிலும் துணை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பி அவர்கள் பணியிலே இப்பொழுதும் எங்களுடைய பரிபாலனை சபையினர் மாலை அணிவிக்கிறார்கள். எங்களுடைய கலாத்திரகாணி அம்பாள் திருத்தாள்களை பணிந்து வணங்கி வணக்கத்துக்குரிய குருக்களையா அவர்களே, சிவாச்சாரிய பெருமக்களே, ஆன்மீக சுடர் ரிஷி தொண்டநாத சுவாமிகள் அவர்களே, இந்த ஆலயத்தினுடைய அறங்காவலர் சபையினுடைய தலைவர்
சங்கர் அவர்களே, அன்பர்களே, குழந்தைகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவன்பான வணக்கம். பழமையும் பெருமையும் மிக்க பொலிகண்டி மண்ணிலே தாயாக வீட்டிலிருந்து எல்லோரது வேண்டுதலையும் நிறைவேற்றுகின்ற பத்திரகாளி அம்பாளுடைய சன்னிதானம் புதுமெருகூட்டப்பட்டு மகா கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கிறது. வணக்கத்துக்குரிய இந்த ஆலயத்தினுடைய பிரதம குரு அவர்களும் நாடறிந்த சிவாச்சாரியர்களும் சிறப்பாக கும்பாபிஷேகத்தை நிறைவேற்றி வான்மலையும் ஆசீர்வதித்து இந்த வழிபாடு தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. சைவ மக்களே, எங்களுடைய தொன்மை மிக்க இந்த வழிபாட்டு பாரம்பரியங்களை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும். பொலிகண்டி என்றாலே கந்தவன கடவை, இந்த பத்திரகாளி கோயில், இது எல்லாம் மிக பழமை வாய்ந்த கோயில். இங்கே இந்த பொலிகண்டி மண்ணிலே எத்தனையோ சான்றோர்கள் வாழ்ந்தார்கள். திக்கம் செல்லையா பிள்ளை தொடக்கம் மிகப்பெரியவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். சைவ பெரியார் சிவபால சுந்தரனார் அவர்கள் இந்த பொலிகண்டியிலே வந்து தங்கி இருந்து சமயப்பணி ஆற்றியதை நாம் அறிவோம். உங்கள் மண்ணிலே ஆத்மீக ஒளிபரப்பிய இந்த மகான்கள் எல்லாம் வாழ்ந்த இந்த ஊரிலே பழம்பெரும் கோவிலாக இருக்கின்ற பத்திரகாளி அம்பாள் ஒன்று எழுச்சி பெற்றது. தமிழர்களுடைய வழிபாட்டு மரபிலே பத்திரகாளிக்கு தனி இடம் உண்டு. அம்பாள் பல்வேறு வடிவங்களை எடுத்து மக்களை காப்பாற்றுவோம். பத்திரகாளி படையல்கள் செய்து நோய்களை விரட்டி எல்லா மக்களும் தங்களுடைய வாழ்வு சிறக்க வேண்டும் என்று மன்றாடி பிரார்த்தனை செய்கின்ற தெய்வம். மகாகவி பாரதியார் காளி பற்றி சிறப்பித்து கூறுகின்ற போது எங்கும் எதிலும் சக்தியடா என்று பாடுகிறார். எங்கும் எதிலும் சக்தியடா என்றால் நீக்கமர் நிறைந்திருக்கின்ற அந்த அம்பாள் இல்லாத இடமே இல்லை. அவள் காணி வடிவத்தில் இருந்து நோய்களை விரட்டுபவள், பிறருடைய கண்ணீரை துடைப்பவள், எங்களுக்கு பாவங்கள் சேராமல் நல்ல பாதையை காட்டுபவள். அந்த தாய்க்கு முன்னோர்கள் பொங்கி படைத்து கோயில் கட்டி ஆதரித்த இந்த கோயிலை இன்றைக்கு பெருங்கோயிலாக ஆற்றுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தேவி பாகவதம் என்று அம்பாளுடைய சரித்திரம் சொல்லுகின்ற பழம்பெரும் நூல் இருக்கின்றது. அந்த நூலிலே பத்திரகாளி தெய்வம் என்றால் என்ன, அந்த தெய்வத்தினுடைய வடிவங்கள் என்ன, அவள் கையிலே வைத்திருக்கிற சூலாயுதம் தொடக்கம், அந்த பத்திரகாளி அம்பாள் தீயிலே நின்று தீமைகளை பொசுக்குவள் என்று தேவி பாகவதம் கூறுகிறது. அதனாலே தான் ஒரு காலத்திலே பத்திரகாளிக்கு தீ மிதித்து வழிபாடு செய்கின்ற பாரம்பரியம் கிராமங்களில் இருந்தது. எத்தனையோ நேர்த்திகளுக்காக இந்த பத்திரகாளியிடம் அக்கினியிலே இறங்கி நின்று அந்த தாயிடம் வர வைப்பார். அம்பாள் துன்பப்படுகின்ற இடத்துக்கு ஒவ்வொரு வடிவங்களிலே வருவார். சிலப்பதிகாரத்திலே கண்ணகி காளியை, தேவியை, உலகத்தினுடைய தர்ம தேவதைகளை எல்லாம் கூப்பிடுகிறாள். பாண்டி நாட்டிலே வந்து நீதி தர மாட்டாயா? அந்த நேரத்திலே தாயாக இருக்கின்ற அம்பாள் அங்கே கண்ணகிக்கு முன்னாலே வந்து என்ன வேண்டும் என்று கேட்டு அவள் கண்ணீரை துடைத்து அவளையும் தெய்வமாக்கிய காரணத்தினாலே தான் அம்பாளுடைய வடிவமாக கண்ணகி அம்பாளுக்கு ஊரெல்லாம் கோயில் வைத்து கும்பிடுகிறார். எனவே எங்கள் இஷ்ட தெய்வமாக இருக்கின்ற சிவபெருமானுக்கு அருகிலே வீட்டிருக்கின்ற உமை அம்மைதான்
காளியாக, கண்ணகியாக, எத்தனையோ தெய்வமாக இந்த உலகத்துக்கு தோன்றி அறங்களை சொல்லி வைத்தார், தர்மங்களை சொல்லி வைத்தார். எனவே முன்னோர்கள் காட்டிய அந்த பக்தி வழியை இன்றும் நீங்கள் தொடர்புடன் கண்டு ஆனந்தமடைகிறேன். எப்படி இந்த கோயில் கும்பாபிஷேகம் விரைவாக நடைபெற்றதோ, யாழ்ப்பாணத்திலே மிக பெருமை மிக்க கோயிலாக இருந்த பொலிகண்டியிலே வீட்டிருக்கின்ற முருகப்பெருமான் கல்யாண வேலவர் அவருக்கும் பெரிய கோயில் கட்டுகிறார்கள். ஆனால் அது பெரிய கட்டி முடிந்து கும்பாபிஷேகம் நடைபெற வேண்டும். கோயில்கள் நீண்ட காலம் பாலஸ்தாபனத்திலே இருக்கக்கூடாது என்று ஒரு விதி உண்டு. எனவே பொலிகண்டி வாழ் மக்களே, நீங்கள் எல்லாம் எப்படி தாய்க்கு முதல் கும்பாபிஷேகம் செய்தீர்களோ, அந்த தாயினுடைய தனியனாக இருக்கின்ற முருகப்பெருமானுக்கும் எல்லாருமாக சேர்ந்து விரைவிலே கும்பாபிஷேகம் செய்யுங்கள். ஏனென்றால் இந்த ஊருக்கே பெருமை சேர்ந்த பழம்பெரும் கோயில், அந்த பாரம்பரியங்கள் எல்லாம் இன்னும் சிறக்க வேண்டும் என்று இந்த வேளையில் பிரார்த்தித்து, இந்த ஆலயத்தில் ஒரு கலாச்சார மண்டபம் கட்டப்பட்டிருப்பதை அறிந்து, அந்த மண்டபம் அடியா வாயிலாக மக்களுக்கு பயன்பட வேண்டும் என்று கேட்டு, எம்மை இந்த இடத்துக்கு அழைத்த அறங்காவலர் சபையினருக்கு நன்றி கூறி, எல்லாம் வெல்ல ஈஸ்வரி தாய், கேட்பதெல்லாம் தருகின்ற அம்பாள், எத்தனையோ வடிவத்திலே வீட்டிருக்கின்ற அம்பாள், தெல்லிப்படையிலே முக்கியம்பாளாக இருந்து துன்பம் துடைக்கின்றாள். அந்த அம்பாளுக்கும் என்ற பங்குனி உத்தரத்திலே மிகப்பெரிய கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றதை நீங்கள் அறிவீர்கள். இன்றைக்கு இந்த இடத்திலே கும்பாபிஷேகம் அம்பாளுக்கு நடைபெற்றிருக்கிறது. எல்லா தெய்வங்களும் சேர்ந்து எங்கள் இனத்திற்கு விழிவு கொடுத்து எங்கள் சமூகத்தை நல்ல வழியிலே வழிநடத்த வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து, கும்பாபிஷேகத்துக்காக உழைத்த சிவாச்சாரியனுக்கும் ஆலய அறங்காவலர்களுக்கும் திருப்பணிக்கு அள்ளி கொடுத்த பக்தர்களுக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன். நன்றி வணக்கம். ஆமாம், அற்புதமாக பலப்பெரிய அறப்பணிகளால் தெரிவு பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற, தேசத்தில் பல மகத்துவங்களை சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிற ஆன்மீகத்திற்கின்ற ஆலயத்தின் பிரதம குரு மற்றும் சிவாச்சாரியார்கள், அறங்காவலர் சபையினர், எனது அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய செஞ்சொற்றெல்வர் கலாநிதி ஆர்த்திபூர்கள் ஐயா அடியவர்கள் அனைவருக்கும் எனது முதல்கள் வணக்கங்கள். இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் 2 விடயங்களை கூற உழைக்கின்றேன். இந்த ஆலயத்தினுடைய பிரதம குரு, இந்த தர்மகர்த்தா சபையினர் எனக்கு இந்த அழைப்புதலை கொண்டு வந்து தந்த நேரமே, ஐயா உங்களை வந்து நேரில் சந்திக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். நான் சொன்னேன், நான் கட்டாயம் வருவேன், அவரிடம் சொல்லுங்கள், இவ்வளவு தூரம் அவர் அழைத்து வர தேவையில்லை என்று சொல்லியிருந்தேன். அப்படி இருந்தும் இந்த ஐயாவுடைய, நான் ஊரில் இல்லை என்று தெரிந்து கூட அவருடைய பணிவு, அவர் நேரடியாக வந்து அந்த ஆசிரமத்திலே அந்த அழைப்புதலை தந்துட்டு வைத்துட்டு போயிருக்கிறார். இவ்வாறான பணிவான பெரியவர்களை காண்பதே அழகாக இருக்கிறது. அவரை போற்றுகின்றேன், வணங்குகின்றேன். இரண்டாவதாக, நான் சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது சிவநாதன் பத்ராதேவி அக்காவுடைய திருமணத்திற்கு நான் சென்றிருந்தேன். அவருடைய குமாரன் இந்த ஆலயத்தினுடைய சங்கர், இந்த ஆலயத்தினுடைய தர்மகர்த்தா சபை தலைவராக வந்து, உங்களுக்கு தெரியும், பலர் புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்து பணங்களை எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் நேரில் வந்து ஒவ்வொரு விடயத்தையும் கவனித்து செய்வது வலுக்குறைவு. ஆனால் அவர் தலைவர் பதவியில் இருந்து கொண்டு இந்த இடத்திலே தனது மூதாதையரின் பெயரால் ஒரு மண்டபத்தினை அமைத்து, அன்று கூட சொன்னார், தன்னுடைய தாயாரின், அவருடைய தாயாரின் பெயர் பத்ராதேவி, இந்த பத்திரகாளி அம்மனுடைய பேருக்குத்தான் அவருக்கு பேர் வைத்தார்கள் என்று சொல்லி, இவ்வாறான இளம் சமூகம், புலம்பெயர் சமூகம் வந்து தங்களுடைய நாட்டுக்கு சேவை ஆற்ற வேண்டும், தமது கிராமங்களை மேம்படுத்த வேண்டும். அதற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக திரு சிவநாதன் சங்கர் அவர்கள் செயல்பட்டிருக்கின்றார்கள். இன்று ஒரு பொருத்தமான விடயம், ஒரு அம்பாளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி பீடமாக இன்று விளங்குவது துர்க்கியம்பாள் தேவஸ்தானம். செஞ்சொற்றெல்வர் அவர்கள், செவத்தமிழ் செல்வி சங்கம்மா அப்பாக்குடியவர்கள் ஆரம்பித்த பணியை பன்மடங்கு
இங்கு பல தாய்மார்கள் இளைஞர்கள் கூடியிருக்கின்றார்கள். நான் உங்களுக்கு சொல்வது என்னவென்றால், எங்களுடைய ஆலயம் சமூகத்திலே வியாபிக்க வேண்டும், அறப்பணியிலே நாங்கள் செயற்பட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த ஆலயம் மக்களுக்கு சேவை செய்கின்ற நிலையமாக மாறும். ஆலயம் என்பது தனியே வழிபடுவதற்கு மட்டும் உரிய ஒரு இடம் ஒன்று இல்லை. இந்தியாவிலே எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் மதுரை மீனாட்சி அம்மன், சிதம்பரம், ராமேஸ்வரம் என்று இருக்கின்றது. அந்த ஆலயங்களிலே 5 வீதிகள் இருக்கின்றன என்று சொல்லுவார்கள். நாங்கள் நினைக்கின்றோம் சுவாமி சுற்றுவதற்கு தான் 5 வீதிகள் இருக்கின்றன. அவ்வாறு இல்லை. ஆதி மூலம் முதலாவது பிரகாரம் வந்து அந்த மூர்த்திகளுக்கு இருக்கும். அடுத்ததாவது வீதியை அக்ரஹாரம் என்று சொல்லுவார்கள், குருக்கள் மாதிரி இருப்பார்கள். அடுத்த வீதியிலே ஆலயத்துக்கு தொண்டுகள் செய்பவர்கள் இருப்பார்கள். அடுத்த வீதியிலே ஒரு வேத பாடசாலை, ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை, அங்கு வங்கிகள் கூட அந்த காலத்திலே இருந்திருக்கின்றன. ஆலயத்தில் ஆலயம் என்பது ஒரு சமூக மையமாக இருந்திருக்கின்றது. ஆனால் இன்று நாங்கள் பெருமைப்பட்டு சொல்லுகின்றோம், இலங்கையிலே துர்காபுரத்துக்கு நீங்கள் சென்றீர்கள் என்றால் ஆலயம், அதனைத் தொடர்ந்து மகளிர் இல்லம், அந்நியர் இல்லம், அறநெறி பாடசாலை, ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை, நூலகம், திருமண மண்டபம், அன்னதான மண்டபம் என்று சிறந்து கொண்டிருக்கின்றது. அம்பிகையினுடைய அருளால் அந்த தர்மகர்த்தா சபை, குறிப்பாக ஆர்த்திபூரனையாவுடைய வழிநடத்த. அதை போல பலர் சொல்லுவார்கள், முக்கியமாக நிறைய பணம் வருகின்றது. இது பணம் மட்டும், பணத்தால் மட்டும் செய்கின்ற காரியம் இல்லை. இங்கு இருக்கின்ற தாய்மார்கள் எல்லாம் வந்து இந்த ஆலயத்திலே சிரமதான பணி செய்ய வேண்டும். ஒரு மங்கியர் சங்கம் ஒன்று இந்த ஆலய நிர்வாகத்துக்கு கீழே இயங்கி அவர்களுக்கு ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு திங்கள், செவ்வாய், புதன் யார் கூட்டுவது இந்த கோயில். இன்றெல்லாம் ஆலயங்களில் கூடியிருக்கின்றீர்கள் பல மக்கள். ஆனால் பல ஆலயங்களுக்கு போனால் 2-3 பேர் தான் ஆலயத்திலே நிற்கின்றார்கள். எனவே தயவு செய்து ஒரு மகளிர் அமைப்பை உருவாக்கி ஆலயத்திலே அறநெறி பாடசாலைகள் நடக்க வேண்டும். இன்று சமூகத்திலே உருவாகியுள்ள பல பிரச்சனைக்கு காரணம் எங்களுடைய மாணவர்களே சிரமதானம் செய்யும் பக்குவங்கள் இல்லை, நடைமுறைகள் இல்லை. இளைஞர் சங்கத்தினர்கள் ஆலயத்தினுடைய பெயரால் பாடசாலைகள், குளங்கள், பொது இடங்களிலே சிரமதானம் செய்து அவர்களுடைய பொழுதை சமூக பணியிலே ஈடுபடுத்துவதன் மூலம்தான் இந்த வாழ்வெட்டு கலாச்சாரம், போதகஸ்து கலாச்சாரத்திலிருந்து நாங்கள் மீள முடியுமே தவிர எந்தவித செமினாரும் வைத்து நடக்க போவதில்லை. அவர்களுக்கு பக்தி வர வேண்டும், மக்களுக்கு உதவி செய்கின்ற மனப்பான்மை வர வேண்டும். இதனை எங்களுடைய பெரிய மூத்த சிவாச்சாரியார் இங்கே இருக்கின்றார். அவருடைய வழிநடத்திலே சங்கர் போன்ற தர்மகர்த்தா சபை இளைய தலைமுறையினர் அதற்கு ஆவண செய்ய வேண்டும். அம்பாளுடைய அருள் என்றென்றும் உங்களுக்கு உண்டு. அந்த சக்தியினை இன்று கும்பாபிஷேகத்திலே ஒரு சக்தி உருவாகி இருக்கின்றது. இந்த மழை நேரத்தை கூட இவ்வளவு பேர் ஒன்று திரண்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் ஒரு திட சங்கல்பம் உங்களுடைய மனதிலே ஏற்படுத்த வேண்டும். அம்பாளை வழிபடுவது மட்டுமல்ல, இந்த ஆலயத்திற்கு என்னாலான சரீர தொண்டை நான் செய்வேன். பணத்தினை யாராலும் கொடுக்க முடியும், தொண்டை எல்லோராலும் கொடுக்க முடியாது. இறைவன் உங்களுக்கு தந்திருக்கின்ற ஒரு பெரும் சக்தி தொண்டு செய்ய உங்களுக்கு ஒரு நாளுமே எந்தவித குறையும் நீங்கள் கூற தேவையில்லை. நன்றாக வந்து தொண்டு செய்யுங்கள், அம்பாள் உங்களை உயர்த்தி வைப்பார். நாங்கள் எல்லோரும் பெரிய ஆட்களில் ஆரம்பியான நான் என்ற இங்குள்ள பெரியவர்கள் எல்லோரும் தொண்டு செய்து பஜனை படித்து கோயில் கூட்டிதான் இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கின்றோம். எனவே இளைஞர்களை நான் உங்களுக்கு கூறுவது என்றால், இந்த சமூக விரோத செயல்களில் இருந்து நீங்கி இருப்பதற்கு அம்பாவுடைய பாதங்களை பற்றிக் கொள்ளுங்கள். நன்றாக தொண்டு செய்யுங்கள், எல்லோருக்கும் உதவி செய்யுங்கள், எல்லோருடனும் இன்முகத்துடன் பேசுங்கள். அம்பாள் உங்களை உள்ளிருந்து வழிநடத்துமாறு நன்றி. அவர்களுக்கு பரிபாலன சபையினுடைய நன்றியை காணிக்கையாக்கிக் கொண்டு எங்களுடைய பிரசித்த பிரதம குருமணி அவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு இப்பொழுது இங்கே துணை தரும் சோதியாக வாழி பெண்மையா இறை தர்மம் நிலைநாட்டி வாழி மறையுள்ள வரையும் வாழி வாழி மாண்பு